अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मोहम्मद अब्बास मुसाफिर और आज आया हूं मैं वजीराबाद में। और आपने एक मेरी पहले वीडियो देखी थी जिसमें छोटे छोटे कांच के टुकड़े, प्याली के टुकड़े, ठीकरियाँ, बोतलों के टुकड़े दीवार पे लगा के इंतहाई खूबसूरत किस्म का माहौल बनाया गया था। और मैंने उनसे टाइम लिया है। इनका नाम है जी मोहम्मद शहजाद अल मरूफ शादी खान। ये आर्टिस्ट हैं और ये इस वक्त बना रहे हैं ताजमहल। हम जी आपको दिखाते हैं। ये देख रहे हैं जी आप ताजमहल, ये देखें, ये बना रहे हैं। और हम आपको मजे की बात बताएं, हमने पहले तकरीबन 20-25 मिनट की वीडियो बनाई थी, वो किसी वजह से डिलीट हो गई है, नहीं बनी, और जिसकी वजह से हम दोबारा बनाने लगे हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, देखें हमें पसीना आया हुआ है, आज बहुत मौसम गर्म है। और ये आप देख रहे हैं जी, ये आर्ट है इनका। इन्होंने इस आर्ट पे बड़ी मेहनत की है। ये ताजमहल की तस्वीर है। ये मुझे बता रहे थे, ये मुझे ऑर्डर मिला है और 30 से 35 हज़ार रुपया इसकी जो कास्ट है वो मुझे मिलेगी। और तकरीबन 2 माह में ये तैयार होगी, क्योंकि जिस तरह मैं पार्ट टाइम वीडियो बनाता हूँ फिर अपनी नौकरी पे जाता हूँ, इसी तरह ये बता रहे थे कि मैं अपना कारोबार करता हूँ और खाली वक्त में मैं ये बनाता हूँ। इस पे कितना टाइम लगेगा ये आपका? 2 महीने लग जाएंगे। एक और बात जी, अक्सर मेरे दोस्त कहते हैं जी कि आप पंजाबी में कोई वीडियो बनाएं, तो लो जी सारी वीडियो पंजाबी च बनेगी जी, ठीक है। अब तुम देख रहे हो काम कर रहे ने। मैं इन्हां दे कोल इस वास्ते आया था कि ਜਿਹੜਾ ਠੀਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਖਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਤੇ ਆਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। शादी खान साहब जरा आओ, अपना ठीकरी का काम तो विखाओ जरा। थले दीवार भी इन्होंने बनाई है, उत्ते भी बहुत कुछ बनाए है इन्होंने। अच्छा, बर्तन बनते ने जो फैक्ट्रियां ने गुजरात दियां, हाँ हाँ, वो बर्तन जो टुट जाते हैं, भज जाते हैं, फिर रूढ़ी के उत्ते कचरे च सुट छड्डदे ने। ठीक हो गया। उतों मैं इकट्ठे करके तो फिर मैं थोड़े जे पा के वजीराबाद लैके आना वा। तो फिर बाद थोड़ी दे नाल टोटे छोटे मोटे जिहड़े ने करने हुंदे ने। इहदे विच काफ़ी कप ने, कप्पां दे ने, फिर उस तो बाद प्याले ने, प्यालियां तो बाद प्लेटां वगैरह सब किस्म के बर्तनों दी ठीकरियां ने। यदि मैं एक सीनरी बनाई है, दरख्त बने हुए हैं, वो परा झोंपड़ी बनी हुई है, दरख्त बने ने, उत्ते परिंदे 2 बनाए हुए हैं, एक मोर बनाया, एक वो सामने नुक्कड़ का परिंदा बनाया है। थले की जी बैंड बनी हुई है, जमीन बनाई है, इतने सारे कप डिजाइना के लगे हुए हैं। यह नाल बोतलों ने जी हरे रंग दी ने 7 अप दियाँ, तो दूसरिया बोतल जड़ियाँ ने वो त्रोड़ के लाइया गई ने। यह हरियाली वास्ते। यह तलाब है। अच्छा तालाब है? हाँ जी, तलाब है, बतखा चलदियां पईयां। वाह, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤਾਲਾਬ ਹੈ, ਤਾਲਾਬ ਉੱਤੇ ਬਤਕਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੱਛੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਟ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਕਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਆਇਆਤੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੇ ਅਹਾਦੀਸੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੂਰ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਈ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਆਪ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਸ਼ਾਦੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਹਾਦੀਸੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਕੁਰਾਨੀ ਆਯਾਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀਆਂ, ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਰ, ਫਿਕਰੇ ਕੌਲ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? वाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मैनू जी रियायत दोगे ना, वो मैं तुहानू लकड़ के उत्ते बना के दे सकना वा। सुबहान अल्लाह, क्या बात है। इस अलावा कुछ होर मैं काफ़ी आयतां पुरानी लिख चुके हाँ। वो
ਉਹ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਆਹ ਵਾਹ ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਸੈਨ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਵਾਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਵਾਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਵਾਹ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਲੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ- ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇਰੇ ਖੁਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਆਏ ਨੇ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਢੋਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਲਿਖ ਪੰਜਾਬੀ, ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵੋਗੇ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁੱਲ ਜਾਵੋਗੇ। ਵਾਹ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬਣ ਸੀ, ਪਿਓ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਵਾਹ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ। ਲੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੜੀ ਅੱਖੜ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਅੱਖੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਮਾਂ ਦੀ ਲੋਰੀ, ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਲੋਰੀ ਨਾ ਤੇ ਅੱਖੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਮੁਕਾਮੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਵਹਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਲਿਖਿਆ, ਫਾਂਸੀ ਲਾਇਆ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਸੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਮੈਂ ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਉਹ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਨ ਹੋ। ਫਾਇਨ ਖਾਂ ਬਸ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਾਇਨ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੁਲਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਕਲੰਦਰ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਗੱਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਏਡੀ ਪਿਆਰੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਸੈਨ ਦਾ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਜਗ ਤੇ ਜੀਵਨ ਥੋੜਾ, ਵਾਹ। ਕੌਣ ਕਰੇ ਜੰਜਾਲ, ਆਹ, ਕਹਾਂਗੇ ਘੋੜੇ, ਕਹਾਂਗੇ ਹਸਤੀ, ਕਹਾਂਗੇ ਲੁੱਟ ਪਟਾਰ, ਵਾਹ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੋ ਦਿਨ ਪਿਆਰੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਝੂਠਾ ਵਪਾਰ। ਵਾਹ, ਕੀ ਮਾਧੋ ਬਾਤ, ਲਾਲ ਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਕੀ ਵਾਲੇ। ਬਾਤ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ, ਲਿਖਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਇਹ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਤੇ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਲੱਕੜ ਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮਾਂ 'ਚ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਲੰਡਨ, ਯੂਰਪ, ਪੈਰਿਸ, ਇਟਲੀ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫਨਕਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੈਮਲੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮਾਂ 'ਚ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਨ ਪਿਆਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਆਓ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਨੇ ਆ। ਸ਼ਾਦੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿਖਾਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਲੱਕੜੀ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਠੋ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ, ਜਾਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵੋਟ ਭੁੱਟੋ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਾਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤੇ ਵੋਟ ਭੁੱਟੋ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੋਟੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਚ ਬਣਾਈ ਏ? ਇਹ ਕੋਈ 3 ਮਹੀਨੇ, 2 ਮਹੀਨੇ, 2.5 ਮਹੀਨੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਤੇ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਭੱਟੋ ਦਾ ਫੈਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੋਟਰ ਸਪੋਰਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾ, ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਫੈਮਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਫੈਮਲੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਤਸਵੀਰਾਂ, ਆਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਈਏ ਤਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੀ? ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੰਜ ਸ਼ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ ਨਮਾਇਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਚੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਖੜੀ ਸੀ, ਫਰੋਖਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਨਾ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਹਿਨੁਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਚੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹਦੀ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬਿਲਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਰੰਗ ਵਾ ਨਸਲ ਵਾ ਮਜ਼ਹਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੁੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਬੁੱਧਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਛਬੀਆ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਛਬੀਆ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨੇ। ਠੀਕ। ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਠੀਕ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦਰਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਕਾਬਿਲ ਇਹਿਤਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਮਜ਼ਾਹਬ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਨੇ, ਮੁਕੱਦਸ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਕੱਦਸ ਇਬਾਦਤ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਸ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮਮਾਲਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਹਰ ਸ਼ੈ ਓਨੀ ਹੁਰਮਤ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪੇਂਟਿੰਗ ਵੀ, ਆਰਟ ਵੀ ਕਰੀ ਆ, ਵਾਟਰ ਕਲਰ, ਆਇਲ ਕਲਰ, ਐਕ੍ਰੀਲਿਕ ਕਲਰ, ਸਾਰੇ ਕਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਤਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਪੇਂਟਿੰਗ। ਫਿਰ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਆਖੇ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਆਖੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨੀਚੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਵਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਯਾਦਾਂ ਹਨ ਕਿਸੇ ਐਲਬਮ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ, ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ, ਜਾਂ ਤਹਿਰੀਰ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਆਓ ਜੀ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ, ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਠੀਕ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਟਿਸਟ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਸ਼ੀ ਕਿਲੇ 'ਚ ਤਸਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਹ ਗੁਰੂ ਕੋਠਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੋਠਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਕੱਦਸ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ 'ਚ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਕਰਾਇਆ ਜਰਾ, ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਕਰਾਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਚਲ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਖਿਆਲ ਆਏ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗਲਤ ਜਾਂ ਸਹੀ, ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹੀ। ਇਹ ਕਾਦੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਥ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰਾਂਝਾ ਮੁਦਰਾ ਭੁਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਵਾਰਿਸ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਆਓ ਜੀ ਜਰਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਮਾਇਸ਼ ਲਾਈ ਹੈ ਚਤਰਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਛਪਿਆ ਸੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹ। ਇਹ ਸੰਮਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜੀ। ਸੰਮਨ ਬੁਰਜ। ਵਾਹ। ਇਹ ਸੰਮਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਤਰੀਖੀ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਵਕਤ ਬੁਰਦ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਬਸ ਸਾਰੀ ਬਚਣ ਡੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਸਵੀਰ। ਠੀਕ। ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਲੱਕੜ ਗਿਆ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਲਾ ਰੋਹਤਾਸ ਹੈ। ਵਾਹ। ਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੋ ਦੀਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਦੇ- ਕਿਲੇ ਰੋਹਤਾਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਕੜੀ ਤੇ ਬਣਾਈ, ਕਿਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ।
क्या बात है जी। ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ बाबा गुरु नानक देव जी महाराज, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਤੇ ਬਣਾਈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜ ਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਸੀੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਝੰਗੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਪੜਖੂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਪਿੱਛੇ ਬਣਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਚੱਡਾਮਲ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੀ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਚੱਡਾਮਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਓ ਜੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀਰ ਦੀ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਭਾਵੇਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਵਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਖੂਹ ਬਣੇ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਮਨਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਢਹਿ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਆਸਤ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਛੱਤ ਚੋਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਢਾਹ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਜੰਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਢਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੀ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਣਾਈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਇਹ ਇੱਕ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਜੀ, ਗਿਰਜਾਘਰ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੋਠਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਠੇ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਕਹਿ ਲਓ। ਸੀਨਰੀ ਬਣਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਮਕਾਨ ਦੀ ਸੀਨਰੀ ਇੱਕ। ਇਹ ਸੀਨਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਜਰਾਣੇ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਰੂਫ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਆਦਿਲ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਕਮਾਲ ਦਾ ਆਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਟਰ ਕਲਰ, ਆਇਲ ਕਲਰ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਮਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਮਟ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਸਟ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸੀ ਸਨਫ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ? ਹੋਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਪਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ, ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ। ठीक हो गया जी। देख रहे हैं जी, इन्होंने छत के ऊपर अपना छोटा सा बरामदा बना रखा है जहां इनका सारा सामान पड़ा है। और आपको मुसलसल परिंदों की आवाज़ें आ रही होंगी। इसकी वजह यही है कि इन्होंने परिंदों के लिए यहाँ दाने पानी का इंतज़ाम किया हुआ है और नीचे तो बाकायदा उनके घोंसले बनाए हुए हैं। ये देखें जी, ये सामने उनके लिए दाना रखा हुआ है और ये भी इन्होंने अपने हाथों से तैयार किया है। और ये आप देख रहे हैं, इसमें दाना है जानवरों के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी जानवर, परिंदे, सॉरी जो परिंदे हैं, जानवर तो नहीं, चलो हाँ, ये देख रहे हैं जी आप, ये इनके औजार पड़े हैं जी जिनसे ये काम करते हैं। और ये इनकी किताबें हैं बड़ी अच्छी। ये आप सारा इनका देख लें। मैं आपको एक और ज़ाविये से दिखाता हूँ। ये देखें जी, इन्होंने कितना प्यारा माहौल बना रखा है यहाँ पे। इनका एक तोता है बड़ा प्यारा सा, ये आप देख रहे हैं जी। ये जब मौज में होता तो बोलता है जी, मियाँ मिट्टू। अच्छा जी, एक चीज़ और दसिया जे, की चीज़ बनाई है, जिहड़ी
ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਠੱਪੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੱਪੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਰਬੜ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਰਬੜ ਹੈ। ਰਬੜ ਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਾਹ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਲੱਗਾ ਠੱਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਾਦੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ एडा कीमती टाइम दिता है अपना। कोई गल नहीं, ताबेदार है जनाब। तो जी आपको मैंने शादी खान साहब से मिलवाया है। मैं तो आया था इनका ये आर्ट देख के जिसमें ये टूटे हुए बर्तनों से दीवारें तैयार करते हैं या फिर ये लकड़ी पे खुदाई करके लिखते हैं। यहाँ के इंकशाफ हुआ है, ये तस्वीरें भी बनाते हैं, वो आपको दिखाया। तस्वीरों के मामले में जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उस पर कैमरे, वो आपकी मर्जी है, आप इनके फ़न से इख्तलाफ कर सकते हैं, ठीक है जी। और मैंने तो इनको अपना आर्डर दिया, मैंने कहा जी मेरा नाम लिख दें मोहम्मद अब्बास मुसाफिर, और मैंने इनके साथ मुआवजा भी तय कर लिया है। अगर आप भी कोई चीज़ बनवाना चाहते हैं तो इनका नंबर नीचे मौजूद है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी। शाद रहें, आबाद रहें, पाकिस्तान जिंदाबाद। और ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬਣਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। मेरा सोना शहर वजीराबाद। मेरा सोना शहर वजीराबाद। वाह जी, शहर वजीराबाद भी जिंदाबाद जी। लो जी, खुदा हाफ़िज़। थैंक यू।